TVN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते अदब सहित सत श्री अकाल। प्रोग्राम विच जिथे तुहाडा निघा स्वागत उत्थे आप सबनां नूं नवां वरा साल 2021 मुबारक होवे। बीते वरे दीआं कौड़ियां कुसैलियां यादां नूं भुला दईए, चंगियां चीज़ां हमेशा अपने नाल रखीए अते इस नवें वरे दे विच साडी ते कामना इहो ही है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ नहीं सी कर सके ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इस नवें वरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ। किसान संघर्ष कर रहे ने, आओ रल मिल के अरदास करिए कि अपना मोर्चा फतेह जल्द कर लैण। कोविड-19 ने बड़ा सताया सानू बीते वरे 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ भी ਆਪਾਂ आओ सब रल मिल के सरबत ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ अरदास करिए कि दुनिया के उत्ते मनुखता ਦੇ ਵਿੱਚ शांति बनी रहे, प्यार इतफाक अते सद्भावना बनी रहे ते नाल निगदे जिहड़े रिश्ते ने ये होर ये तंदां ये भीडियां होण। आओ तुहाडी सेहतयाबी तुहाडी चढ़ाई की अरदास करते हुए तुहाडी तरक्की लई दुआ करते हुए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इहदे नाल ही बेनती करते हैं कि जेकर नवें साल दे विच आपां बड़ा कुछ करना है पर बीते वरे विच कोई गलती गुस्ताखी हुई होवे उहदे लई तुहाडे तो मुआफ़ी चाहुंदे हां ते नवें वरे दे विच आओ इस वरे दा एक एक दिन रल मिल के जीए अते एक दूसरे नाल प्यार दीआं इतफाक दीआं सांझां होर गंढ लईए। पहिलां जिहड़ियां खबरां ने आओ उन्हां ते नज़र मारीए। ट्रंप ने एक वार फिर तो दिता करारा झटका। कैनेडा विच अज तो हुई नोटबंदी। पंजाब दे शराब कांड दे मुख दोषी दी करोड़ां दी जायदाद फरीज। कांग्रेस नूं मिल सकदा छेती कोई नवां प्रधान। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन नूं भारत विच मिली मंजूरी अते इहदे नाल जिहड़ियां होर अहम खबरां ने वो किसानी संघर्ष दीआं ने। किसान आगूआं ने अगली रणनीति का कीता ऐलान। साबका मंत्री सूद के घर के बाहर सुट्टिया गोहा। दोस्तों इन्हां खबरां दे उत्ते आपां विस्तार नाल चर्चा करांगे। इहदे तो पहिलां कि जेकर हाले तक तुसी अपने इस चैनल को सबसक्राइब नहीं किया कृपा करके सबसक्राइब कर लो। अज तुहाडे उत्ते मैं हक नाल ये गल तुहानूं कहनी चाहुंदा कि कुछ समय का हाले ये अपना बैनीपाल नैटवर्क पर तुसी लगभग इसनूं 58,000 तो वध 60,000 दर्शकों ने जुड़ के बहुत वड्डा मान बख्शिया ते तुहाडे नाल वादा करदा नवें साल के इस पहले प्रोग्राम दे विच कि तुहाडा मान टुटण नहीं देंगे। पर बड़ी जल्द बहुत वड्डियां संभावनावां ने भविख दे विच आपां रल मिल के इस नूं वड्डे वड्डे होर अंकड़ियां तक लैके जाना। पर मैं इकल्ला कुछ नहीं कर सकदा। मेरी जिन्नी टीम है वो अते तुसी जिन्ने परिवार के मैंबर हो असीं सारिਆਂ ने रल मिल के वो अंकड़े प्राप्त करने हैं जिन्हां दी आस उम्मीद अते यकीन दे नाल आपां रोज़ाना अगे वध रहे हैं। जेकर रोज़ाना प्रोग्राम तो देखते हो पर सबसक्राइब नहीं किया होया ये बेनती नूं प्रवान करियो। पहले साल की पहली इस पेशकश के विच तुहानूं अपील कर रहे हैं, बेनती कर रहे हैं, अपना समझ के कर रहे हैं कि सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी भी नप्पिओ अते नाल तुहानूं अपने समझ के ये अपील भी करदा ते घट्टो घट्ट 4-4 5-5 व्यक्तियों तो अपने इस चैनल नूं होर सबसक्राइब करवा लिओ। तुहाडे दिलों धन्नवादी रहांगे। आओ हुण खबरां नूं विस्तार दे नाल विचारीए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप जांदे बदलदियां कणियां वांगा काम होण। अज तो बाद 19 दिन रहिंदे आ उन्हां दे इस गद्दी दे उत्ते बैठण दे जिहड़े दिन ने, क्योंकि 20 जनवरी नूं नवें चुणेगा राष्ट्रपति जो बाइडन अते उप राष्ट्रपति कमला हैरिस ने सौं चुक लैनी है। पर वो हाले भी उस तरह के फैसले कर रहे हैं जिहदे नाल बहुत सारे लोगों को करारे करारे झटके दे रहे हैं। हाले नवें साल तो पहले ही उन्होंने दोबारा सुप्रीम कोर्ट दे विच एक फिर पटीशन पाई है कि मेरी जित ऐलानी जाए एक विस्कॉन्सन सूबे दे विचों। मैं कल भी जिक्र कर रहा कि उन्होंने इस जित जां हार दे नाल वो राष्ट्रपति बने नहीं रह सकते, पर फिर भी वो हर हीला वसीला वरत के देख रहे हैं ताकि किसी न किसी पासे कोई नौंदर फसे, पर फसदी नज़र नहीं आ रही। हुण तक जिहड़ी भी अदालत दे विच उन्होंने जाके पटीशन पाई, दरवाजा खड़काया, सारियां दे उत्तों NO नो ये जवाब मिलिया, पटीशनां रद्द होईयां ने। हुण जिहड़ा ताज़ा करारा झटका दिता नवें साल की सवेर बहुत सारे नूं ये झटका मिलिया अते साल 2020 की आखिरी तरीक नूं वो ये ऐलान कर गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण
ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੱਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਰੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੱਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਆਦ ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਬਜਾਏ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਂਝ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਘੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ, H-2 ਵੀਜ਼ਾ, J-1 ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਕੀ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਵਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। H-1 ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੋਜਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਖਬਰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ $1 ਜਾਂ $2 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 1935 ਤੋਂ ਸਾਲ 1986 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਸੀ ਸਟੇਟਸ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ $1 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ, $2 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ $25 ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ $500 ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ $1000 ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ $1 ਅਤੇ $2 ਦੇ ਨੋਟ 1999 ਅਤੇ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਟੋਰ 'ਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੋਟ ਕਿਤੇ ਚਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਸਿਰਫ
ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸਦੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ $1000 ਦੇ ਨੋਟ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ $500 ਦੇ ਨੋਟ 1935 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ $100 ਦਾ ਹੈ। $100 ਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, $100 ਦਾ ਨਹੀਂ, $100 ਦਾ। ਸੋ $100 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ 500 ਦੇ, 1000 ਦੇ, $25 ਦੇ, $1 ਦੇ, $2 ਦੇ ਜੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ਾਲੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਧਰੁਮਨ ਐਚ ਨਿੰਬਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਢੋਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 260 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 150 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੇ 2014 ਨੂੰ NDPCS ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਛਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਛਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਪਾਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 91 ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਅਰਬ 16 ਕਰੋੜ 98 ਲੱਖ 93,011 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਟਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਿਆ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਈ ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਟਰੱਕਿੰਗ ਭਾਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੜੀ ਜਲਦ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੀਲਾ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜ ਕਮੇਟੀ CWUC ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਛੇਤੀ ਸੱਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਰਟੀ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ AICC ਵਫਦਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਧੂਸੂਦਨ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਉਣ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਧੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿਰਫ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਮਖੁੱਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਚੋਣ ਨਵੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 36 ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਬੜੀ ਜਲਦ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਣੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡਰਾਈ ਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। WHO ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ, ਬਾਇਓਟੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ WHO ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ-19, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ WHO, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ। ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 2021 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 37 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭਾਵ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਜ 80 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੋਈ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਾ ਨਿਕਲੀ, ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਧਾਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਵਿਵਾਦ ਤੇ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਹੱਲ ਲਈ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ MSP ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹੁਣ 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 37 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ ਭਰੀ ਐਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਚੱਕ ਤੇਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚਲਾਤੀ। ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਆਗੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਠੰਡ 'ਚ ਬੀਤੇ 37-38 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਜਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੰਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਵੀ ਲਏ, ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਮੰਗ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ, ਇੱਕ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ। ਉਹ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ JJP ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਨ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
पर जाण तो पहला अपील फिर उही है कि जेकर हाले तक अपने इस चैनल को सबसक्राइब नहीं किया, कृपा करके सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ। लाइक वाला बटन जेकर खबरां चंगियां लगियां दबना ना भुल्लिओ। कमेंट जरूर करिओ अते इह साडीआं खबरां शेयर जरूर कर दिया करो। तुहाडे धन्नवादी होवांगे। ते हुण जाण तो पहलां ये कहना नहीं भुल्लदा कि जिंदगी जिंदा दिली दा नाम है। ते एक बार फिर आप सबरां नूं नवें साल 2021 की मुबारकबाद, शुभ कामनावां, शुभ इच्छावां। सत श्री अकाल ते रब राखा।